Pocztówami gosty od Jena,
представници на медиумите и представници на невладини организации и компании и сите останати ценети гости. Dear members of the Supervisory Board and the Management Board of Siguruvanje Makedonija Vienna Insurance Group, dear guests from Vienna, dear representatives of the media and of the non-governmental organizations and other honorable guests. Ве поканивме денес да представиме дел од нашите активности за општествено добро и да споделиме со вас еден убав настан. А тоа е дека нашата компанија Осигурување Македонија сега покажува и пример на особено ангажирање во областа на општествената одговорност, зашто ја добива наградата Гунтер Гер за општествена свест, што представува еден успех важен не само за нас, но пошироко за општеството како целина. We invite all of you today to show you some of our CSR activities and celebrate together a special event, which is that our company, Osiguruvaње Makedonija, the first insurance company in Macedonia, well known by the professional expertise, experience and reliability of their employees, is now setting an example for its special social involvement, for which the company is being awarded Ganta Gui Award for Social Conscience, which is as successful achievement, as important, not only to us, but to the society in general. Вклучувањето на компаниите во градењето на општествена одговорност е многу важно, зашто покажува дека сите заеднички го градиме општеството во кое живееме. И уште поважно е тоа да се прави искрено од срце и со намера да се помогне. Сведоци за тоа се присутните 4 организации кои секојдневно водат таа борба за освестување за важноста, за проблемите и прашањата кои секоја од нив се определила да ги решава на свој начин. Being socially involved is very important for the companies as proving that we build better society together. And even more importantly, it is to do it honestly from the bottom of our hearts and giving helping hands. These 4 organizations present today are the witnesses of this initiative. They fight their own battles every day to raise awareness of the social issues and elevate the importance and significance of these problems, each of them struggling in their own way. И токму поради тоа, сакаме да ги повикаме сите, и компаниите, и поединците, и невладените организации, заеднички да ја преземеме одговорноста со општеството во кое сите заедно живееме и заеднички да ја подобриме секоја сфера на живеењето. This is the reason that we want to invite all companies and individuals and non-governmental organizations to join together and show our cultural and social concern for the environment and for the society we live in and improve every aspect of our lives. Кога во 2015 година ја поставивме програмата 75 проекти за општествено добро, ветивме дека до следниот јубилеј ќе направиме различни активности кои ќе остават позитивен импакт на заедницата. Програмата поддржува различни половен проекти од сегменти на детска заштита, заштита на околината, подкрепа и здравје на човекот и сегменти од културата. Оваа поддршка од најголемиот акционер на VIG, Виенерштат и Шеверцихерун Свир, ја добиваме некаде на средина на планираниот период на завршување на овие проекти, на кои неуморно ќе продолжиме да работиме во следните години. In 2015, when we established our 75 projects for Social Conscience project, we promised that by the next jubilee we will support many different activities which shall positively affect the whole community. Under this program we support different projects including children's protection, environmental, cultural and health support projects. We received the support from the principal shareholder of Vienna Insurance Group somewhere in the middle of the period. We considered to complete the projects on which we will continue to work in the years to come. Благодарни сме за истакнувањето на нашата работа како пример за останатите компании на VIG, како и овде за останатите компании во Македонија. И сакаме да ја прошириме веста дека е забавно да си одговорен и одговорноста секогаш продува со плод. Нашата најголема награда ќе биде всушност ефектот кој ќе го предизвикаме кај другите и доколку поттикнеме за уште поголема одговорност и кај другите компании и кај поединците, зашто и нашата работа како осигурителна компанија е всушност многу поврзана со одговорноста. Одговорноста кај оние кои се осигуруваат и одговорноста кај нас да ги поддржиме кога им е најтешко.
We highly appreciate this award as our distinguished work was recognized and served as an example for other member companies of BIG and for other companies here in Macedonia, and therefore we want to spread the message that being socially responsible is fun and it is always worth it. Our biggest reward will be the effect we can make on other companies and inspire them to be more socially responsible, because in fact as an insurer we assume responsibilities. Liability lies with the insured, and it also falls with insurer to provide help when needed. Сакам да изразам благодарност до генералниот менеджер Бошко Андов, која инициираше програмата 75 проекти за општествено добро и кој вегуваше во целата оваа работа. Благодарам. I would like to thank Mr. Boško Andov, who believed in this project and he believed in the success we achieved. Сега го поканувам господинот Лекјо, председателот на надзорниот одбор, да се обрати во име на ВИК и да ја врачи наградата на председателот на управниот одбор на осигурување Македонија, генерален менеджер господинот Бошко Андов. Повелете, господине Лекјо. I invite Mr. Leho to address you on behalf of BIG and the President of the Supervisory Board and hand over the awards to Mr. Boško Andov, the President of the Management Board of Osiguruvanje Makedonija and the General Manager of the company. Mr. Leho. Good evening, ladies and gentlemen. Dobro večer, dame i gospoda. Dear representatives of the press, dear colleagues, Dragi kolegi, predstavnici od medijumi, it is a huge honor for me that I can stand here. navistina mi je zadovoljstvo što sam ovde, što stojim ovde. Normally, if we visit Skopje and Macedonia, we are only talking about the results and the successes, financial. Normalno, когато посетим Македонија, ние обично зборуваме за бројки, за успеси, за финансиски работи. And I'm very happy now that we can talk about some issues which are even larger, even maybe more important. А сега сум среќна што можеме да зборуваме за работи што се поголеми, односно што се многу поважни. And this is the social responsibility. А тоа е нашата општествена одговорност. Which is, I believe, very important and even more important in the insurance industry than in other sectors. И мислам дека е важна, дека е многу важна, посебно во нашиот осигурителен сектор. Social responsibility, social activities are in the genes of our group. Општествената одговорност, општествените активности лежат во гените на нашата фирма, на нашата групација. The first activities we started in the early 90s. Првите активности ги почнавме во 90-тите, раните 90-ти. But the year 2011 was a very important year also in this regard. Но 2011 беше многу важна година за нас во овој сегмент, во овој аспект. 2011 was the year of the European volunteering. А тоа беше година на европското волонтирање, односно волонтирањето во Европа. And the VIG decided to introduce a so-called social active day. Кога VIG, Vienna Insurance Group, одлучи да направи еден така општествен активен ден. Meaning that all the employees have the possibility to work somewhere in a social area one day in a year. А тоа значеше дека секој вработен во Vienna Insurance Group имаше можност еден ден од својата работа да ја посвети на некаква општествена активност. In the first year, so in 2011, 9 companies were active in this segment. И во 2011 година нашата компанија беше поприлично активна во оваа активност, во овој сегмент. In the second year, 17 companies were active. И во 2012 17 компании беа активни во оваа работа. And in the last year, 25 companies and some 4,000 people were working in this social active day. А веќе сега 25 компании се вклучени во оваа активност и околу 4.000 наши вработени учествуваат во вакви општествени активности. Meaning that our colleagues invested more than 35,000 working hours for social activities. Тоа значи дека околу 35.000 работни часови се потрошени на ваква општествена активност. I think this is a very huge success. Мислам дека ова е еден огромен успех. As we saw that social responsibility is a very important task for our employees and companies. Со оглед на тоа што свативме дека општествената активност е значајна не само за нашата компанија, туку и за вработените. In 2012, the Günther Geier Award was established.
Во 2012 година Бункер ГЕ воспостави which is a competition in the social segment between our companies. една награда која што всушност беше награда како за компаниите кои што ќе се надпреваруваат во сегментот на општествена активност, Which is also a very successful and a very important initiative in our group. и во нашата групација беше навистина една успешна иницијатива. But what do you need for social activities? Но што е потребно за една општествена активност? First of all, I think you need for that financial strength that you can finance these activities. Прво ви треба финансиска моќ за да можете да ги финансирате тие активности. The second thing is that you have an idea how you can work in the social sector. А потоа ви е потребна идеја како можете да работите во тој општествен сектор. And the third one is that you can combine the two with activity. А потоа да ги комбинирате овие две активности. I'm very proud because our group has the financial strength because we are the #1 insurance company in Austria and Central and Eastern Europe. Јас сум горд затоа што првиот услов е исполнет. Сите наши компании, односно Виена Insurance Group е финансиски моќна и прва компанија во Австрија и во Централна и Источна Европа. I'm also very proud because we have also the idea because we introduced the Social Active Day and we funded the Günther Geier Award. И исто така сум среќна затоа што имаме и идејата, односно ние успеавме да ја воспоставиме и таа Günther Geier награда. And as I mentioned, I'm also very proud that these two are combined with activity in all the countries where we are represented. А исто така овие две финансискиот аспект и идеите исто така се имплементираат и во другите наши компании, за кои што сум исто така среќен. And of course this is also the case here in Macedonia. Исто така сум среќен што овде во Македонија We are here the #1 insurance group, so we have the financial strength. ние сме првата на прво место рангирана осигурителна компанија, што значи дека имаме финансиска моќ. We have here our flagship company Macedonia. Ја имаме нашата осигурување Македонија компанија. We have also the second point, the idea. Ја имаме и втората можност, а тоа е идејата, 75 small social projects within 5 years. односно 75 мали проекти во 5 години. And of course we have also the activity. А исто така имаме и активности. So to shorten it up, guys, I'm very proud of you. Така за да скратам, многу сум горд на вас, Not only because of the financial results, не само заради финансиските резултати, but also because of your social thinking. туку и заради вашите размислувања за општествената ангажираност. Congratulations and thank you very much. And now I will hand over. Ви честитам и ви благодарам, а сега би сакала да ја предадам наградата. The prize. Where is the prize? Okay, so now, first of all, I hand over the prize because this is the most important. So thank you very much once again. Okay, and additionally, I would like to hand over А this one, дополнително, the prize, 20,000 euro. тоа е финансиската помош 20.000 евра. Thanks for everybody. You can give it to me back. Благодаря много. Thank you very much. Пријатно чувство да се добие награда за нешто што е надвор од секојдневниот бизнис, е нешто што сакате да го работите, а да не се фалите многу околу тоа. И многу ми е драго дека и во Виена ни го препозна трудот и желбата да помогнеме таму каде што можеме. Ќе продолжиме, ќе завршиме програмата и се надевам дека ќе ја надминеме. Понатаму, за други проекти, ова верувам дека ќе не стане навика веќе. Ќе продолжиме така. Хвала многу. Делиме подеднакво за нови проекти од нивната област на 4 организации и тоа: Сдружение за борба против рак Борка, за проект
Empower Me, едукација на жени пациентки оперирани од рак на дојка, на прва детска амбасада во светот Медјаши за проект за јакнување на детските капацитети за превенција на насилство, на Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија за програма за едукација за отпад од храна, и на Сдруженијето на граѓани Локомотива, Центар за нови иницијативи во уметноста и културата за простор кинокултура, набавка на опрема за осветлување звучна или друга техничка опрема неопходна за подобрување на уметничките и културни активности во просторот, а за подобрување на работните услови и интерната инфраструктура. Ги поканувам сите поединечно да ги пренесат своите пораки. Од Порка доктор Милјана Бабамова, од Медјаши доктор Драги Змјанац, од Ајде Македонија Блажи Јосифовски и од кинокултура Јулијана Тануровска Јоаковски. Најпрво би сакала да се заблагодарам на Осигурување Македонија за оваа награда што ни ја додели и да им честитам на Осигурување Македонија за добивање на наградата за општествена одговорност. Ние сме здружение кои што функционираме 10 години и работиме на подигање на свеста кај населението за сите типови и видови на карциноми. Сакам да напоменам дека ова не е единствена соработка со Осигурување на Македонија. До сега сме соработувале на низа проекти. Тие се единствени кои што не имаат подржано од стартот и од зачетокот на здружението, заклучно до денеска, без многу да се експонираат во јавноста за тоа што го имаат направено. Овој пат наградата која што ни се доделува во износ од 5000 евра ќе употребиме за реализација на еден проект Empower Me. Тоа е за сите жени кои што се третирани од карцином на дојка, за нивна понатамошна ресоциализација. Ќе одржиме повеќе работилници низ Македонија, веќе почнат проектот, така да голема благодарност до компанијата и еден апел до сите компании и до сите друштва кои функционираат во Македонија да го следат овој пример на Осигурување Македонија и да не подржат во сите наши активности, бидејќи знаеме дека здравието е најбитно од се. Ви благодарам. Знае кога и што да подржи. Не дека сме ние во прашање, туку активноста што првата детска амбасада во светот Медјаши ја реализира долги години за како да се изградат капацитетите кај децата за превенција од насилство. Децата да станат жилави, отпорни и посилно кога трпат насилство, да излезат од таа ситуација, да бидат уште похрабри, поотворени за оно што им се случува и да добијат поголеми подржувачи и борци за заштита на нивните права. Првата детска амбасада постои 25 години и 25 години е во борба и во прва линија на фронтот во одбрана на правата на децата. Вие знаете низ колку патешествија Македонија како земја која е во транзиција се среќавала со непријатности како што е војната во Босна и Херцеговина, па потоа косовската криза, па внатрешниот конфликт 2001, па мигрантите кои мигрираа низ Македонија. Во сите тие ситуации детската амбасада Медјаши била на браникот во одбрана на правата на децата и уште еднаш благодарност до Осигурување Македонија, на вистина знаат кога и што и во кој момент да ја доделат наградата во вистински раци. Поздрав! Die Organisation Aide Makedonia. Ja, ich möchte zuerst zu Vienna Insurance Group und Insurance Mazedonien vielen Dank für die Unterstützung für all diesen Jahren und ich hoffe, dass wir kontinuieren diese Zusammenarbeit in der Zukunft. Jetzt ein bisschen auf Englisch. Insurance Macedonia has always been a tremendous partner in all our efforts to see Macedonia without waste. They can be extraordinary. They helped us to have a national cleanup that 16,000 people in Macedonia took part in.
and also a lot of international conferences, other activities that really helped us to raise our capacities, but also raise the awareness in Macedonia. And this time they really showed tremendous, how to say, they gave also tremendous example to other companies in Macedonia, because after we showed them what is the problem with food waste in Macedonia, that we have 450,000 people in Macedonia, that's 21% of the people in Macedonia that have less than one, they have in average 1 meal a day, and that there is 7,000 tons of food surplus that we are throwing every year, that we have tremendous problems like that. They really saw it as a possibility for us to change these things, and how we can change this, and this can be only changed through the changes of behavior. And that's why we are going to have the first food-based experiential program in the Nova High School. They are very good partners, and we are very thankful to them. This program should allow students to see the reality that a lot of families in Macedonia have, and what are the steps that need to be taken in order to change the situation. So we hope to give this example in this first high school in Macedonia, to raise the awareness, and then after that we are hoping this to be expanded in other schools throughout the country, and to finally change the perception of food waste in the country in general. Thank you a lot. Би сакала да се заблагодарам на Осигурување Македонија во име на локомотива, но и на нашиот партнер, Театар на навигатор Цветко, за оваа за нас многу значајна награда, со тоа што не поддржа во нашата за нас голема иницијатива, односно раководење и развој на еден нов простор, прв од ваков вид во нашата земја, кинокултура. Зошто прв од ваков вид? Затоа што овој простор представува прв простор кој што соединува, вмрежува уметности современи како театар, современ танц, филм и така натаму. Меѓутоа делува и во поширокиот социокултурен простор. Овој простор е символ за она што за нас значи креативност, современост, инклузивност, и е простор кој што сакаме да биде одржлив и да може да ги собере се повеќе од оние кои што се не само млади, него и оние кои што подолго време работат како професионалци во полето на културата. Напоменав дека е инклузивен простор, ние веќе во изминатите години и половина кои што и постоиме, имаме некаде околу 100 настани кои што ги поддржуваат и другите иницијативи во поширокото општествено поле. Така да сметам дека оваа награда не само што ќе биде поттик за нас, туку и за поширокиот граѓански сектор. И на крај би сакала, да, оваа награда за нас значи подобрување на нашите работни услови, но не само на професионалците, туку и на оние во поширокиот сектор, целиот граѓански сектор, меѓутоа индивидуалците и така натаму. Би сакала и во оваа прилика да ве поканам да дојдете и да видите за што зборувам и да присуствувате на сите оние настани кои што се дел од овој простор. Сега едам. Јас сега ми останува само да ве покарам да уживате во храната, во убавата музика и во убавата вечер. Ви благодарам што сте тука оваа. Just
Bravo.